ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येन्माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः श्रीपरमहंसाय स्वामित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि
बर्हाबीजं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रामेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विधायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रवणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामङ्गले माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। સનકાદિ કુમારો ભાગવતના મહિમાનું વર્ણન કરે. એકમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ મુક્તિદાનેન ગર્જતે. શાની ગર્જના કરે છે? મુક્તિના દાનની ગર્જના કરનાર આ એક ભાગવત શાસ્ત્ર છે. એટલું જ નહીં, જે જેના ઘરે આ ભાગવતના એક શ્લોકનો અડધા શ્લોકનો પણ પાઠ થાય છે એને કોટી કોટી જન્મના પાપનો પણ નાશ થઈ જાય છે. પઠસ્વ સ્વમુખેનૈવ યદિચ્છસી પરમ ગતિમ. જો તમને પરાગતિની ઈચ્છા હોય
તો સ્વમુખે ન પોતાના મુખે આ ભાગવતનો પાઠ કરવો જોઈએ. એ ત્રયી ભાગવતમ ચૈવ દ્વાદશાક્ષર એવ ચ. પછી શું કે છે? ભાગવત હોય, દ્વાદશાર મંત્ર હોય, પ્રયાગાદી તીર્થ હોય, આ બધા એક સમાન છે. વેતેષામ તત્વતઃ પ્રાજ્ઞૈઃ ન પૃથક ભાવ ઈષ્યતે. ગાય હોય, તુલસી હોય, દ્વાદશાક્ષર મંત્ર હોય, આમાં ક્યારેય પૃથક ભાવ કરવો જોઈએ. આ એક જ ઈશ્વરની, શ્રી કૃષ્ણની અલગ અલગ અભિવ્યક્તિ છે. યશ્ચ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ 37મો શ્લોક. વાચયેત અર્થતઃ અનીશમ જન્મ કોટિ કૃતમ પાપમ નશ્યતે નાત્ર સંશયઃ. સર્વ પાપોની નિવૃત્તિ કરનારા ભાગવત શાસ્ત્ર છે, એમાં ક્યારેય કોઈ સંશય કરવો જોઈએ નહીં. ઉક્તમ ભાગવતમ નિત્યમ કૃતમ હરિચિંતનમ તુલસી પોષણમ ચૈવ ધેનુનામ સેવનમ સમમ અંતકાલે તુ યેનૈવ શ્રૂયતે શુક શાસ્ત્રવા પ્રીત્યા તસ્યૈવ વૈકુંઠમ ગોવિંદોપી પ્રયચ્છતે. 40મા શ્લોકમાં કે છે આ પ્રકારથી અંતકાલે પણ જો કોઈ આ શુક શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરે, પણ કેવી રીતે? પ્રીત્યા, સમજો, પ્રેમથી, પ્રેમ ભાવથી ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ કરવામાં આવે. ગોવિંદ સ્વયં, જો શું કહે છે? ગોવિંદ અપી પ્રયચ્છતિ વૈકુંઠમ. ભગવાન સ્વયં એને વૈકુંઠ લોકમાં લઈ જાય છે. હેમ સિંહયુતમ ચ એતદ વૈષ્ણવાય દદાતિ. ભગવાન સ્વયં એને સુવર્ણનું સિંહાસન આપે છે. કૃષ્ણેન સહ સાયુજ્યમ સ પુમામ લભતે ધ્રુવમ. અને ભગવાન સાથે સાયુજ્યની એને પ્રાપ્તિ થાય છે. હા, ભગવાન પણ એને પ્રેમ કરે. જે ભાગવતને પ્રેમ કરે છે, જે ભાગવતનું શ્રવણ કરે છે, ભગવાન સ્વયં એને પ્રેમ કરતા રહે છે. આ જન્મ માત્રમપી યેન શઠેન કિંચિત ચિત્તમ વિધાય શુક શાસ્ત્ર કથાન પીતા. જો એક વસ્તુ સમજ, શાસ્ત્ર જયારે પ્રશંસા કરે ને ત્યારે પૂરી કરે, પણ ટીકા કરે ત્યારે પણ શું કરે? એ પૂરી જ કરે. ગીતામાં તમે જો ભગવાન એ જ કરે, પ્રશંસા કરે ત્યારે ખૂબ પ્રશંસા કરે, પણ હાથ પર લે ત્યારે શું છે? અગાયુ ઇન્દ્રિય રામ મોગમ પાર્થ સજીવતી. અગાયુ એટલે શું છે? એનું આયુષ્ય, એનું જીવન જ પાપ છે. અગાય એટલે પાપ. ઇન્દ્રિય રામ, આ તો ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ભોગ કરનારો છે. આત્મા રામ નથી, પણ કોણ છે? ઇન્દ્રિય રામ. મોગમ પાર્થ સજીવતી, એનું જીવન પણ શું છે? વ્યર્થ છે. એ જ રીતે અહીંયા કુમારો અહીંયા ટીકા કરી રહ્યા છે. આ જન્મ માત્રમપી, સંપૂર્ણ આયુષ્ય દરમિયાન યેન શઠેન, જે શઠ પુરુષ છે, ન કિંચિત વિધાય સુખ શાસ્ત્રમ પીતા, એને ક્યારેય આ સુખ શાસ્ત્રના આસ્વાદન લેવાનો, પાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો જ નથી. શઠેના એકાગ્ર ચિત્ત થઈને આ ભાગવતનું પાન જે કરતો નથી, ચાંડાલવચ્ચ ખરવત વતતેન નીતમ. એ કોના જેવો છે? એ ચાંડાળ સમાન છે. ખરવત, ખર એટલે ગધેડું. કેમ આવું કીધું? જવિચાર, કોઈને ચાંડાળ કહેવાનું કે કોઈને ગધેડો કહેવાનું મન નથી કોઈ થતું. જો સમજો તો પછી તો કે જેવી રીતે ચાંડાળ એને કહેવાય જે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર જીવન જીવતો, કોઈ વિધિ નિષેધ નથી જેના જીવનમાં, બિલકુલ
પ્રાકૃત જીવન જીવે એને શું કહેવાય? ચાંડાલ કહેવાય. ખરેખર આ ગધેડા સમાન કીધું. કેમ? ગધેડા બહુ સરસ કહેવામાં. કોઈ આ ગધેડાનો ઉપયોગ પેલું માટી લઈ જવા, ઈંટ લઈ જવા માટે કરે. હા, પછી એક દિવસ કોઈ ભાઈ એને એમ કે આ તારો ગધેડો એક દિવસ માટે તું મને આપ. અને એ ભાઈ શાના માટે ગધેડાનો ઉપયોગ કર્યો? તો કે ચંદનનું લાકડું લઈ જવા. તો ગધેડો શું જોશે? એને ગૌરવ થશે, આજે તો હું ચંદનના લાકડા લઈને જાઉં છું, કેટલા કિંમતી લાકડા છે. નતુ ચંદનસ્ય ભારસ્ય વાહી. એ શાનું વહન કરે? ચંદનનું વહન કરે, ભારનું વહન. ચંદન જેવું કિંમતી લાકડું છે, પણ એની કિંમત ગધેડાની છે નથી. માટી ઉંચકીને જાય કે ચંદન ઉંચકીને જાય, એની બુદ્ધિમાં તો એક જ છે, આજે તારા વજન ભારે વધારે છે કે આજે વજન ઓછું છે. ગધેડાની દ્રષ્ટિ તો શાના પર રહેવાની? વજન પર જ રહેવાની. એ જ રીતે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો, મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી ભાગવત શાસ્ત્રનું પાન કરતો નથી, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરતો નથી. અને આ મનુષ્ય જન્મ શું છે? આપણે પહેલાના જમાનામાં પેલી વાર્તાઓ, આપણે રાજાની વાર્તા ભણતા. આપણે રાજાની વાર્તા હોય, પછી આમ થયું, પેલું થયું, ના થયું, અને પછી રાજાએ ખાધું પીધું ને લહેર કરી. એમાં આપણે જીવન શામાં વિતાવીએ? ખાધું પીધું ને લે. આ જીવન છે? આ મનુષ્ય જીવન છે? આગળ આવશે. જેના મુખમાં શ્રી કૃષ્ણનું નામ નથી, જેના મનમાં શ્રી કૃષ્ણની લીલાનું ચિંતન નથી, જે ઈશ્વરનું નામ લેતો નથી, એ મનુષ્ય છે? જો વિચાર, મનુષ્ય કોને કહેવાય? ઈશ્વરનું ચિંતન કરે ને એને મનુષ્ય કહેવાય. ભોગનું ચિંતન કરે. આહાર નિદ્રા ભય મૈથુના નરાણામ પશુભિ સમાન. આહાર કહીએ, નિદ્રા કહીએ, ભય કહીએ, મૈથુન કહીએ. પશુઓમાં અને મનુષ્યમાં કોઈ ફરક છે? આપણે ભોજન કરીએ, એ ભોજન કરે, આપણે સૂઈ જઈએ, એ સૂઈ જાય. આપણે પણ સુરક્ષાનો પ્રયત્ન. ભય એટલે આપણે પણ આ ઘર શાના માટે બનાવીએ? સુરક્ષા માટે. એ પણ સુરક્ષા શોધે. સંભોગ કરે, એ પણ સંભોગમાં પડેલા છે. પ્રજોત્પત્તિ કરે, આ પ્રજોત્પત્તિ કરે, તો એનામાં પશુમાં ફરક શું રહે? કોઈ ફરક નહીં. ખરાવત એવ આ સમજમાં કોઈ ફરક નથી. આપણે ગધેડો ભાર ઉચકીને ચાલે એમ આપણે આખી દુનિયાનો ભાર ઉચકીને ફરતા હોય. મિયા ડુબલે ક્યું કિમ તવ વિશ્વનાથ નાસ્તિ. કેમ આ વિશ્વનાથ નથી? આ જગતને ચલાવનાર છે કોઈ? સૃષ્ટિ મંડળ એની પરે છે. એ સૃષ્ટિનું મંડન કરનાર, સૃષ્ટિનું સંચાલન કરનાર કોઈ છે? એની ઓફિસ ચાલી રહી છે. પણ આપણને શું છે? એ માતાજી બધું જ તમારી વાત સાચી, પણ એમ કઈ ઘર ચલાવાય? જ્યારે તમને એમ થાય કે મારા વગર ઘર ચાલે નહીં, એક મહિનો ઋષિકેશ જઈ આવો. ઋષિકેશ જઈને આવીએ ને, બાપા બધું અમારે બરાબર જ છે, એનો શું થયો? બાપા હવે તમારી જરૂર નથી અહીંયા ઘરમાં. પણ તોય બાપા સમજે નહીં કે બાપાને એમ જ મારા વગર આ બધા શું કરવાનું? સમજવા આમ આપણે શું કરીએ? પેલો ગધેડો ભાર લઈને ફરે, આપણે શું કરીએ? આ સંસારનો ભાર લઈને ફરીએ છે. ખરાવત બત તેન નીતમ મિથ્યા સ્વજન્મ. એ
એનો આ સ્વજન્મ મનુષ્ય જન્મ પણ શું છે? મિથ્યા પુરવાર છે. એટલું જ નહીં, જનની જની દુઃખ ભાજા, અને જનનીએ બિચારીએ 9 મહિના ગર્ભમાં રાખ્યા, આ પ્રસૂતિની પીડા સહન કરી, એ બધી શું થઈ ગઈ? નકામી ગઈ. મનુષ્ય જન્મ આપ્યો, એ મનુષ્ય જન્મ તો વ્યર્થ ગયો. માતાએ જે પીડા સહન કરી, એની પીડા પણ શું થઈ? વ્યર્થ ગઈ. જો વિચાર, શાના માટે પછી જન્મ થયો તારો? ખાલી આ માતાને પીડા આપવા માટે જન્મ થયો? 9 મહિને ગર્ભમાં રાખે. જો વિચાર, શંકરાચાર્ય એટલે કહે છે, જે જ્ઞાની છે, જે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરનાર છે, જનની કૃતાર્થા, એની જનની પણ શું છે? કૃતાર્થ થઈ ગઈ. પણ ખાલી આપણો એક માણસ ભોગનું જ જીવન જીવનારો છે, ભોગને સર્વસ્વ માનનારો છે. બધા આગળ આવી ગયા, ખાલી જગ્યા રાખો. ભાઈઓમાં કહે છે, હા, બધા ભાઈઓ આગળ આવ્યા, વચ્ચે જગ્યા પડી છે, કોઈ. હા, આવે વહેલા આવે ને લોકો આગળ બેસી જ જવાનું. આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું શાના માટે મળ્યું? આપણે કયું કીધું ને લેર કરે નહીં. એટલે શું કે છે? આ જન્મીએ જે પીડા સહન કરી, એ પીડા આપવા માટે જ આપણે આ મનુષ્ય જન્મ ધારણ કર્યો. વિચાર. અને એટલે કે છે, જનની જની દુઃખ ભાજા મિથ્યા સ્વજન્મ ખરવત્તેન નીતમ. આ પ્રકારથી જે જીવન વિતાવે છે, એનું જીવન પણ વ્યર્થ છે, મિથ્યા છે. જીવચ્છવ નિગદિત સતુ પાપ કર્મ યેન શ્રુતમ સુખ કથા વચનમ ન કિંચિત. જીવચ્છવ, જેણે આ સુખ શાસ્ત્રનું ક્યારે કિંચિત થોડું ઘણું પણ શ્રવણ કર્યું નથી, એ પાપ કર્મ કરનારો છે. જીવચ્છવ, જીવતા જીવત જ એ શબ છે. જીવે છે પણ કેવો છે? શબ છે. કેમ? આ સુખ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યું નથી એને. પાપ કર્મ ધીક્તમ નરમ પશુ સમમ ભુવિ ભાર રૂપમ. માતાને તો આ પ્રસૂતિની પીડા આપી દે ને, પણ આ પૃથ્વી માટે પણ શું છે? ભાર રૂપ છે. એનું જીવન પણ કેવું છે? પશુ સમમ. એનું જીવન એ પશુ સમાન છે. ધીક્તમ, ધિક્કાર છે માણસને. એવમ વદંતી દીવી દેવ સમાજ મુખ્ય. કુમાર, મેં કીધું તો હું કહેતી નથી, એમ કુમારો કહે છે, અમે કહેતા નથી. કોણ કે છે? દીવી સ્વર્ગલોકમાં દિવ્ય દેવ સમાજ. આ દેવતાઓ કે છે કે તેને આ ભાગવત જો જયારે સુખદેવજી આ કથાનો પ્રારંભ કરવાના, ત્યારે દેવતાઓ ત્યાં પહોંચી ગયા. અને દેવતાએ કીધું કે આ ભાગવતામૃત અમને આપી દો, અને આ સ્વર્ગનું અમૃત અમે આ પરીક્ષિતને આપીએ. તક્ષક નાગ એને ડંખ મારવાનો છે. આ તક્ષક નાગના ડંખથી આ અમારું સ્વર્ગનું અમૃત એની રક્ષા કરશે. ત્યારે સુખદેવજીએ શું કીધું? કે ક્યાં કાચ અને ક્યાં હીરા, અને ક્યાં તમારું આ સ્વર્ગનું અમૃત અને ક્યાં આ ભાગવતનું અમૃત. તમે કોની લેવડ દેવડ કરવા માંગો છો? કાચ માટે કોઈ હીરા આપી દે? જો વિચાર. એટલું જ નહીં, સુખદેવજી મોઢા પર કે છે, હે દેવતાઓ, તમે બધા સ્વાર્થી છો. દેવતાઓ કેવા છે? સ્વાર્થી છો. સ્વાર્થ પરાયણ. હા, તમે સ્વાર્થી છો. જયારે મન ફાવે ત્યારે તમે કરતા રહો છો. ભોગ પરાયણ. સ્વાર્થી એટલે ભોગ, પોતાના ભોગનો વિચાર કરનાર. એટલા માટે કોઈ અહીંયા 100 વર્ષ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે, 1000 વર્ષની તપશ્ચર્યા કરે, અને ઇન્દ્રનું સિંહાસન શું થવા માંડે છે? ડોલવા માંડે. ઇન્દ્રને ગભરામણ થાય. પછી ઇન્દ્ર શું કરે? મેનકાને મોકલે, ઉર્વશીને મોકલે. સ્વાર્થી છે, પોતાનું સાચવીને બેઠો.
ઇન્દ્રના બે દુર્ગુણ છે, સમજો. સ્વર્ગનો રાજા છે, પુણ્યશાળી છે, એક સ્વાર્થી છે અને બીજું ઈર્ષ્યાળુ છે. ઇન્દ્રમાં શું છે? ઈર્ષ્યાળુ છે અને સ્વાર્થી છે. આવું સરસ મજાનો ભાગવત અમૃત છે, એનું પાન કરતો નથી. વદંતી દીવી દેવ સમાજ મુખ્ય, દેવ સમાજના મુખ્ય લોકો પણ આ ભાગવત માટે આ પ્રકારે કહે છે, દુર્લભ એવ કથા લોકે શ્રીમદ ભાગવતોદ્ભવ કોટિ જન્મ સમુચ્ચયેન પુણ્યેન નૈવ તુ લભ્યતે. આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવું દુર્લભ છે. એટલું જ નહીં, કોટી જન્મના ઉત્થેન, કોટી કોટી જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવા આપણને મળે છે. તેન યોગ નિધે ધીમન શ્રોતવ્યાસા પ્રયત્નતઃ. અને એટલા માટે હે ધીમન, હે નારદજી, ખૂબ પ્રયત્નપૂર્વક, હે યોગના રાજ નારદજી, ખૂબ પ્રયત્નપૂર્વક આ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. વિનાનામ નિયમઃ નાસ્તિ સર્વદા શ્રવણમ મતમ. પૂછ્યું તો પ્રશ્ન શું કર્યો? ક્યાં એનું કથા ક્યાં કરવી જોઈએ, કેટલા દિવસ કરવી જોઈએ અને એની વિધિ શું છે? તો દિવસને માટે શું કહી દીધું? દિનાનામ નિયમઃ નાસ્તિ. આ ભાગવત કથા માટે કોઈ દિવસનો નિયમ નથી. લગ્ન કરવા તો મુહૂર્ત જોવું પડે, ઘરમાં પ્રવેશ કરવા તો મુહૂર્ત જોવું પડે, ઘર બાંધવું હોય ને તો મુહૂર્ત જોવું પડે. ભાગવત કથા માટે મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી. જો એટલા માટે હું તો કહું કે એવું અત્યારનું આપણું જીવન એવું છે કે પછી આપણે એવો વિચાર કરવા જઈએ તો અમે તો સવારે શું છે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને ધ્યાન કર્યું. પેલો 11 વાગે સૂતો હોય એ 3 વાગે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું. વૈદિક કાળમાં જીવન અલગ હતું. ત્યારે આ વીજળી હતી નહીં. 5:30 6 થાય એટલે વાળું થઈ જાય, વાળું કહેતા. અને બહુ બધો 7:30 8 વગાડે. 8 વાગે એટલે બધા શું થઈ ગયો? સુઈ ગયો. નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ. કોઈ ભલો માણસ 8 વાગે સુઈ જાય ને 3 વાગે એલાર્મ ક્લોક ની જરૂર પડે જ નહીં, આપોઆપ ઉઠી જાય. સમજ વધારે વધારે 6 થી 7 કલાક આ મન સુઈ જાય. 6-7 કલાક થાય એટલે શું થવાનું? ઉઠી જ જવાનું. 8 વાગે બધે પેલો 11 વાગે તો અહીંયા ખબર ને સુરતમાં બધે તમે જાઓ પેલો 10:30 વાગે તો જમતો હોય. જરા પછી ચાલવા જાય તો રસ્તામાં પછી આઈસ્ક્રીમ ખાઈને આવે. એ 11 11:30 વાગે સુઈ જાય. પછી એને આપણે કહે કે તું 3 વાગે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને ધ્યાન કર. એ ધ્યાન કરવાનું એ ઊંઘવાનું. શું છે? કળિયુગમાં ભોગની પ્રધાનતા છે. એટલે કુમારો કે છે દિનાનામ નિયમઃ નાસ્તિ સર્વદા શ્રવણમ મતમ. જ્યારે સમય મળી ગયો શું કરવાનું? આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરી દેવાનું. જ્યારે પણ સમય મળ્યો એક માળા કરી લેવાની. જ્યારે પણ સમય મળ્યો થોડું ધ્યાન કરી લેવાનું. હું તો હંમેશા આપણી છોકરીઓ પરણીને સાસરે જાય નવા ગયા હોય એટલે ત્યાં એડજસ્ટ કરવાનું હોય તો ક્યાં સવારે ઉઠીને 5 વાગે માળા કરવા બેસવાની. એટલે હંમેશા હું તો કહું ત્યારે તું પરવાને રૂમમાં જાય ને ત્યારે જઈને રૂમમાં જઈને શું કરી લેવાનું? પાઠ કરી લેવાનું, માળા કરી લેવાનું. ભગવાન એવું કઈ કહેતો નથી કે બપોરે 2 વાગે મારી પૂજા નહીં થાય. નિયમ નાશ. ઈશ્વરનું નામ લેવું હોય, વેદાંત શ્રવણ કરવું હોય, ભાગવત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું હોય, કોઈ નિયમ નથી આવ્યો. સમય મળ્યો ને કરી લેવાનું. સત્યેન બ્રહ્મચર્યેન. હવે વિધિ બતાવે, મહિમા બતાવ્યો, સ્થાન બતાવ્યું. દિવસનો તો કોઈ નિયમ જ નથી પણ વિધિ ઘણી છે. જો આ સમજ એને માટેની પહેલી વિધિ કઈ છે? સત્ય. આ કળિયુગમાં
એક વસ્તુ યાદ રાખ, અસત્યથી તમે ઘણું ધન કમાઈ શકો, અસત્યથી તમે ઘણો ભોગ કરી શકશો, પણ અસત્યથી જે પ્રાપ્ત થશે એને જતા વાર લાગતી. અધર્મથી આવેલો ભોગ એ રોગ લઈને આવે. અધર્મથી આવેલી લક્ષ્મી તમને શાંતિથી નહીં રહેવાય. આ નિયમ છે. અધર્મથી આવેલી લક્ષ્મી ઘરમાં કલહ કર્યા વગર રહે. ઘરમાં કલહ થાય, માંદગી આવે, સમજી લેવાનું ક્યાંક કઈ ખોટો પૈસો આવે, ક્યાંક કઈ ખોટો ભોગ થઈ ગયો. અમારા ગુરુદેવ પૂજ્ય સ્વામીજી દક્ષિણનું એમનું શરીર છે અને એ જે ગામના છે એ પૂર્ણ ગામ, એ વખતે તો પૂર્ણતઃ બ્રાહ્મણોનું ગામ હતું. બ્રાહ્મણો જ ક્યાં રહેતા આખા ગામમાં. એમના બા હતા તે વિધવા હતા. સ્વામીજી જયારે ખાલી 8 વર્ષના હતા, સૌથી મોટા પુત્ર પૂજ્ય સ્વામીજી 8 વર્ષ, અને એમના સૌથી નાના ભાઈ ગર્ભમાં હતા ત્યારે એમના પિતાજીનું શું થયું? અવસાન થયું. એમનો ફૈબા પણ બાળ વિધવા. અને તે વખત એવો નિયમ જો આપણે ત્યાં હતું કે વિધવા હોય એને આપણે લગ્ન પ્રસંગે બહાર આવવા નહીં દેતા. હવે બધું છૂટી ગયું. જાન જતી હોય તો જાનમાં લઈ નહીં જાય. મને ખબર છે, ગામમાં રહ્યા છે ત્યાં એવું હતું, લગ્ન હોય, જે ઘરમાં લગ્ન હોય અને એ ઘરમાં જો કોઈ વિધવા હોય તો મુખ્ય બારણા પર એને જવા દેવામાં આવતું. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી કે મારા ફૈબા અને મારા બા બે વિધવા ઘરમાં, એટલે અમારા ઘરમાં કોઈ મંગળ પ્રસંગ થાય નહીં. મંદિરની શોભાયાત્રા નીકળે તો અમારા ઘરે અટકે નહીં. કેમ? કોઈ મંગલી સેવા કરવા વાળી, સુમંગલી ત્યાં સેવા કરવા વાળી નથી, એટલે અટકતી નહીં. પણ સ્વામીજીના બા અને ફૈબાનું જીવન બહુ ધર્મનિષ્ઠ હતું. ક્યારેય એમને એવું થયું નથી કે અમને કેમ કરવા નથી. ધર્મનું પાલન કરતા. તે એમના ફૈબા જ્યારે પણ માંદા પડે, પૂજ્ય સ્વામીજી સૌથી મોટા, એમને તાવ આવે, શરદી થાય, કઈ પણ થઈ શકે. એટલે એક દિવસ તો ચલવી લે, પછી બીજે દિવસ એમ થાય કે હવે ખાટલામાંથી ઉઠાય એમ નથી. એટલે સ્વામીજીને બોલાવે. સ્વામીજીને બોલાવીને પેલો એક પૈ આપે. તે વખત પૈ ઘણી હતી, જો તમે. અને પછી એવું કે જ્યાં આપણા ગામના નાકા પર પેલા વૈદ છે ને એને આ પૈ આપીએ. એટલે સ્વામીજી એમ કે પણ મારે એમ કહેવાનું શું, તને શું થયું છે, શું દવા લેવાની છે, તું તારે જઈને આપી આવને. પણ ફૈબા કહેવાનું શું? કશું કહેવાનું નહીં, ખાલી એટલું કે મારા ફૈબાએ પૈ મોકલાવે. સ્વામીજી કે હું નાનો હતો તમારે ખબર પડે ને કે ફૈબા આવું કેમ કરે. કે મને કે એટલે દોડતો જઈને હું શું કરું, પેલી કોઈ વૈદરાજને આપી આવું, અને વૈદરાજને આપીને કોઈ ફૈબાએ આ મોકલાવ્યો એટલે પેલો લઈ પણ લે. સ્વામીજી આવું તો કેટલી વાર મેં, પણ મોટો થયો ત્યાં સુધી મને આ સમજાયું નહીં. જા વિચાર. પછી જયારે શાસ્ત્ર અધ્યયન કર્યું ત્યારે મને ખબર પડી કે ખોટો પૈસો હોય ને એ શું છે, આ માંદગીના માર્ગે જાય. એટલે સ્વામીજી કે ફૈબાને એવું હતું કે હું જયારે પણ એને પૈસા આપીને આવું ને, બીજે દિવસે મારા ફૈબા સારા થઈ ગયા. એટલે એવું કહેતા કે ખોટો કઈક પૈસો આવી ગયો છે એટલે માંદગી આવી, એ ખોટો પૈસો આપણે છોડી દીધો એટલે માંદગી આપોઆપ શું થવાની? જલ્દી. જો વિચાર, ખોટું ધન આવે ને એટલે રોગ આવીને ઉભો જ રહે. કેમ? એને કઈક જવાની જગ્યા તો જોઈએ ને. અને આ વૈદરાજો માટે બહુ મજાનો શ્લોક છે. વૈદરાજ નમસ્તુભ્યમ, યમરાજ સહોદર.
હે વૈગરાજ, તમને નમસ્કાર કરીએ, તમે કોના સહોદર, કોના ભાઈ છો? યમરાજ. પણ કે તમારામાં અને યમરાજમાં આસમાન જમીનનો ફરક છે. કે કેમ? યમસ્તુ હરતી પ્રાણાન, આ યમરાજ તો ખાલી પ્રાણ જ હરણ કરે. વૈદરાજ તું ધનાની છે, પ્રાણ તો લઈ જ જાય, પણ ભેગું ભેગું શું લઈ જાય? ધનાની છે. માંદગી આવે એટલે સમજવાનું કોઈ ખોટો ભોગ થઈ ગયો, ક્યાંક ખોટું ધન આવી ગયું, તો જ આ માંદગી આવે. એટલે પહેલું ધર્મયુક્ત જીવન હોવું. ધર્મથી જે મળે ને એ ધર્મથી મળતો ભોગ જ કરવાનો. અધર્મથી ભોગ મળ્યો પૂજ્ય સ્વામીજી અમને કહેતા, અખંડાનંદજી મહારાજ પણ અમને કહેતા. આ તો વર્ષો પહેલાની વાત છે. ત્યારે તો મારું આ સાધુ જીવનની તૈયારી ચાલતી, 84-85 ની વાત કરું. એટલે કેટલા વર્ષ થયા? 25 વર્ષ થયા. એટલે અમને બહુ સરસ કહેતા મહારાજશ્રી, અમને એક બહુ સરસ વાત કે જ્યારે પણ કોઈને પણ ત્યાં ભિક્ષા લેવા જવાનું થાય, એના ઘરમાં શું છે કેવું છે ખબર નથી. ગરચર કોને ખબર છે? આપણે કઈ જ ખબર નથી. એટલે કહેતા કે હંમેશા કે ભિક્ષા લેવા જાય ને તો કે માં અન્નપૂર્ણાનો આભાર માની લેવાનો કે આ ભિક્ષા અન્નપૂર્ણા આપે છે, આ ગ્રહસ્થ આપતો નથી. ગ્રહસ્થને ત્યાં જો ભોગ કર્યો તો એ ભોગની અસર થશે. પણ આ અન્નપૂર્ણાએ મને જો ભગવતી ભિક્ષામ દેહી, અન્નપૂર્ણા આપે. સંન્યાસીને ભોજન કોણ આપે છે? અન્નપૂર્ણા આપે. શંકર ભગવાને ભિક્ષા માંગવી જવું પડે. શંકર ભગવાને અન્નપૂર્ણા શું કહેવું પડે? ભગવતી ભિક્ષામ દેહી. સંન્યાસીને એટલે હું એટલા માટે હંમેશા કહું, આ સંન્યાસી હોય ને એ લોકો દરેક શહેરમાં એક અન્નપૂર્ણા શોધી નાખવી પડે. એ અન્નપૂર્ણા હોય જ. અન્નપૂર્ણા ખાલી ફોન જ કરવાનો, 12 વાગે આવું છું એટલે અન્નપૂર્ણા સમજી જાય. આગળ કશું કહેવાનું હોય નહીં. કેવું પડે ને અન્નપૂર્ણા નહીં કહેવાય. અને બીજું એવું કહેતા કે આભાર માનો ને તો ભગવાનનો માનવાનો, નહીં તો રોજ રોજ કેટલાનો આભાર માનવા જશો ભિક્ષા માટે? રોજની જ ભિક્ષા ખાવાની હોય. આભાર કોનો માનવાનો? અન્નપૂર્ણ. આજે ઉપનિષદ છે ને બધા, કેનો ઉપનિષદ, મુંડક ઉપનિષદ, 108 ઉપનિષદો. એમાં પણ અનેક વિભાગો છે. મુખ્ય ઉપનિષદો છે, પછી વૈષ્ણવ ઉપનિષદો છે, શૈવ ઉપનિષદો છે, શાક્ત ઉપનિષદો છે. એવી જ રીતે સંન્યાસ ઉપનિષદો છે. એ ઉપનિષદોમાં આ સંન્યાસની ચર્ચા. નારદ ઉપનિષદ છે, પરમહંસ ઉપનિષદ છે. જા વિચાર, એ ઉપનિષદ જો વાંચીએ ને તો કોઈના ઘરનું ખવાય જ નહીં. આ વિચાર વિચાર. જે ઘરમાં ઝઘડો થતો હોય એ ઘરનું સંન્યાસીથી ખવાય. કોના ઘરનું ખાય? તો પહેલો જ નિયમ કલહ. બીજું, માતા પુત્ર, પિતા પુત્ર, ભાઈ ભાઈ, એ લોકોના મનમાં મનમેળ નહીં હોય, મતભેદ હોય, એ ઘરમાં ખાવાનું. નિયમ વાંચો ને તો ખબર પડે. જે દુઃખી હોય, શોકગ્રસ્ત હોય, એના હાથનું બનાવેલું ખાવાનું. આ નિયમો બધા વાંચીએ ને, સ્વામીજી કે પૂજ્ય સ્વામીજી કે આ નિયમ પ્રમાણે ચાલવા જઈએ ને તો રોજ જ એકાદશી કરવી પડે.
ધર્મયુક્ત અઘરું જ છે. એકાંતમાં જંગલમાં રહેવું સંન્યાસી તરીકે બહુ સહેલું છે, પણ આ જગતમાં રહેવું અને સંન્યાસી તરીકે જીવન જીવવું શું છે? બહુ અઘરું છે. આશ્રમમાં રહીએ તો આપણે રીતે ખીચડી બનાવીને ખાઈ લઈએ. પહેલાના જમાનામાં શું હતું? રાજા જનક યાજ્ઞવલ્ક પાસે ભણવા જતા. હવે કળિયુગમાં શું થઈ ગયું? ગુરુજીએ ભણાવવા આવવું પડે. ગુરુજીએ ભણાવવા આવવું પડે એટલે ગુરુજીના નિયમ અને ગુરુજીનું જીવન વધારે કડક બનાવવું પડે, નહીં તો પછી શું થઈ જાય? ગ્રહસ્થ અને ગુરુજી વચ્ચે કોઈ ફરક કરે નહીં. વિધિ અહીંયા કહે છે ને, ભાગવતની વિધિ. પહેલી વિધિ કઈ છે? સત્યેન બ્રહ્મચર્યેન સર્વદા શ્રવણમ મતમ. પહેલું શું છે? સત્યેન બ્રહ્મચર્યેન. સત્ય, સત્યમ વદ ધર્મમ ચ. બ્રહ્મચર્ય, સત્યેન બ્રહ્મચર્યેન. જો વિચાર, બ્રહ્મચર્ય એટલે કે ઓછા ભોગથી આપણે આપણું જીવન જીવીએ. આ શરીરને આવશ્યક હોય ને એનાથી વધારે ભોગ કરવો એ હિંસા છે. શરીરને 2 બટાકા વડાની જરૂર હોય અને 4 ખાધા તો 2 બટાકા વડા શું છે? હિંસા છે. ઓછામાં ઓછો ભોગ. આ સમજ શંકરાચાર્ય એટલા બહુ સરસ કે શરીરને આવશ્યકતા કરતા ઓછું જો તમે આપશો તો શરીરનું પોષણ નહીં થાય. આવશ્યકતા કરતા વધારે ભોગ કરશો તો શરીરને નુકસાન થશે. એટલે શરીરે એટલું વધારે પચાવવું પડે, વધારે પચાવીને વધારેની વ્યવસ્થા કરવી પડે. વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? વધારે ખાવાની જરૂર નથી, ઓછું ખાવાની પણ જરૂર નથી. યુક્તાહાર વિહારસ્ય. એટલે ભગવાન શું કહે છે? યુક્ત, પ્રમાણસર. યુક્ત એટલે પ્રમાણસર. આ ભોજનમાં નિયમ છે. અષ્ટગ્રાસા સંન્યાસીનઃ. સંન્યાસીઓએ 8 કોળિયા ખાવા જોઈએ. 8 ને અહીંયા 80 ખવડાવે. આટલું તો લઈ દો, આટલું તો ખાઈ લો. અષ્ટગ્રાસા સંન્યાસીનઃ. ષોડશાતુ વાનપ્રસ્થી. વાનપ્રસ્થ જીવન હોય, રિટાયર્ડ જીવન હોય તો કેટલા ખાવાના? 16 કોળિયા. 32 કોળિયા કોના માટે છે? ગ્રહસ્થ માટે. આપણે તો એક જ વખત આમ ઝાપટીએ ને તો 32 કોળિયા થઈ જાય. યથેચ્છસી તું બ્રહ્મચારીના. આ બ્રહ્મચારી ભણી રહ્યો છે. બ્રહ્મચારી એટલે વિદ્યાર્થી અવસ્થા. જે ભણી રહ્યો છે, જેનું શરીરની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે, એને શું છે? યથેચ્છસી. જેટલું ખાવું એટલું ખાવું. પણ ગ્રહસ્થને, વાનપ્રસ્થને, સંન્યાસી માટે ભોજનનો પણ નિયમ છે. જો વિચારજો, બ્રહ્મચર્ય, સત્યનું પાલન કરીએ. અશક્યત્વાદ કલૌ બોધ્ય વિશેષ અત્ર સુખાગ્નય. પણ કે આવું કરવું તો શું છે? કલૌ અશક્યત્વાદ. સત્ય સાથે અને બ્રહ્મચર્ય, સર્વદા સત્ય અને બ્રહ્મચર્યના પાલન સાથે આ ભાગવત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. પણ શું કે છે? કલૌ અશક્યત્વાદ. કળિયુગમાં આ કરવું અશક્ય છે. બોધ્ય વિશેષ અત્ર સુખાગ્નય. એટલે સુખદેવજીની આજ્ઞાથી આ એક વિશેષ વિધિ કહેવામાં આવે છે. બરાબર ધ્યાનથી સાંભળો. ખરેખર જો ભાગવત શાસ્ત્રનું, પૂર્ણ ભાગવત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરીએ ત્યારે આ પાલન થવું જોઈએ. પણ કળિયુગમાં કાળ કેવો છે? ગતિશીલ છે.
અને એટલા માટે કાળ જેટલો ગતિશીલ હોય એટલું જ મન પણ આપણું શું રહેવાનું? ગતિશીલ. અને જો મન ગતિશીલ હોય તો કોઈ મોટું વ્રતનું પાલન કરવું શક્ય નથી, કારણ કે મન બદલાઈ જાય. જો એટલા માટે આ નવરાત્રીના 9 દિવસના ઉપવાસ એ સરળ પડે, કે 9 દિવસ કરવાનું. પણ લાંબા મોટા વ્રત કરવા જઈએ તો મન જ આપણું બદલાઈ જાય. મન બદલાઈ ગયું તો સંકલ્પ બદલાઈ ગયો, અને સંકલ્પ બદલાઈ ગયો તો શું થવાનું? નિયમનું પાલન થાય. અને એટલે કે છે સુખદેવજીની આજ્ઞાથી આ એક વિશેષ પ્રકારની વિધિ દર્શાવવામાં આવી છે કે મનોવૃત્તિ જયશ્ચૈવ નિયમાચરણ તથા દીક્ષા કર્તુમ અશક્યત્વાत् સપ્તાહ શ્રવણમ મત. કળિયુગમાં કાળ બહુ ગતિશીલ છે. બીજું, નિયમનું આચરણ કરવું, મનની વૃત્તિ પર વિજય મેળવવો અને દીક્ષા લઈને શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવું, આ બધું શક્ય ન હોવાથી સુખદેવજીએ કીધું સપ્તાહ શ્રવણ. આ ભાગવત કથા શું કરવાની? 1 સપ્તાહમાં શ્રવણ કરવાનું. શ્રદ્ધા શ્રવણે નિત્યમ માગે તાવદ્ યત ફલમ. આમ કળિયુગમાં બહુ લાંબા કાળ સુધી અધ્યયન ન થઈ શકે તો 1 સપ્તાહમાં કરવાનું. અને એ સપ્તાહમાં પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરીએ, અને એ પણ ક્યારે કરીએ? માગે તાવદ્ યત ફલમ. માઘ માસમાં 1 સપ્તાહની વિધિ કરવી જોઈએ. યતત ફલમ સુખદેવેન સપ્તાહ શ્રવણે કૃતમ. કે સુખદેવજીએ પણ પરીક્ષિતને 1 સપ્તાહ માટે માઘ માસમાં શ્રવણ કરાવ્યું, અને એમને ફળ પણ પ્રાપ્ત થયું. મનશ્ચ અજયાદ રોગાત પુંસામ ચૈવ આયુષ્ય ક્ષયાત કલેર દોષો બહુત્વચ્ચ સપ્તાહ શ્રવણં મતમ. સપ્તાહ શ્રવણના અનેક કારણો આપે છે. કેમ સપ્તાહ શ્રવણ કરવું જોઈએ? એના અનેક કારણો આપતા કે છે મન પર વિજય નથી, રોગ છે, અને આયુષ્ય પણ કેવું છે? ક્ષીણ છે. કેટલું આયુષ્ય આપણું? આગળ ગણતરી કરે ને કે ધારો કે 100 વર્ષનું તમારું આયુષ્ય ગણો, એમાં 25 વર્ષ સુધી તો તમે ભણતા હોય એટલે 100 માંથી 25 તો ગયા. બીજું, 75 પછી કાન, આંખ, નાક, ઘૂંટણ કઈ કામ નહીં કરે, એટલે 75 પછીના પણ શું ભણવાના? શ્રી રામ જય રામ જય જય. એટલે પહેલા 25 ભણવાના, છેલ્લા 25 શ્રી રામ જય રામ જય જય. હવે બાકી કેટલા રહ્યા? 50માં 7 થી 8 કલાકની આપણી ઊંઘ હોય, એટલે ત્રીજો ભાગ, દિવસનો ત્રીજો ભાગ આપણો ઊંઘમાં જાય. એટલે 50 માંથી ત્રીજો કાઢી નાખવાનો, 16 કાઢી 48. એટલે 16 વર્ષ શું કરવાના? કેટલા રહ્યા? 35, 34. પેલો 60 નો થાય ત્યાં સુધી રોજ 8 કલાક બેંકમાં નોકરી કરે કે ધંધો કરે, એટલે બાકીનો ત્રીજો ભાગ થયો. એટલે બાકીના કેટલા ગયા? 16 બીજા ગયા. એ 16માં પછી દીકરાના લગ્ન, દિવાળીની સફાઈ, નવરાત્રી ગરબા, પછી સગાવાલાના લગ્ન, મૃત્યુ, જન્મ, એ કરવું જ પડે. વિચારજો, 2-4 કલાક ખાવા પીવામાં જાય, અને એમાં આપણા ગુજરાતી બહેનો, આપણે ભારતની બહેનો, એની 50% જિંદગી તો પેલા રસોડામાં જ જતી હોય. એટલા માટે શાસ્ત્રને ખબર કે આ બધાની જિંદગી રસોડામાં જ જવાની, એટલે શાસ્ત્રનો નિયમ છે
બહેનો માટેના આ ગૃહિણી માટેનો નિયમ છે કે પુરુષો જેટલા પણ પુણ્ય કરે ને એનું અડધું પુણ્ય કોને મળી જાય? આ બહેનોને મળી જાય. પણ એ કરે ને એમાંનું તમને પાયે નહીં મળે. આ સમજ એક પાયે મળવા એ જે તમે જો માનતા ને તો દીવો તો અમારે એ કરી નાખે. એ દીવો કરે ને દીવો એને મળે, તમને નહીં મળે. રહ્યા કેટલા વર્ષ આપણી પાસે? એમાં બધો તાવ આવી ગયો, ઘૂંટણ ચાલ્યું, ઓપરેશન કર્યું, માથું દુખ્યું, શરદી થઈ, સ્વાન ફ્લૂ થયો, મલેરિયા થયો. વિચાર છે કેટલો વખત કર્યો. કાલ ક્રીડતિ ગચ્છતિ આયુઃ તદપિ ન મુંચતિ આશા પાયુઃ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ. છે જ નહીં સમય. આ સમજો, સમય તમારી પાસે ખરેખર છે જ નહીં. તમને એમ લાગતું ને કે અમારી પાસે બહુ સમય છે, એ મૂર્ખતા છે જ નહીં. કળિયુગમાં કાળ અત્યંત ગતિશીલ. વિચારી દો, પેલો 2000 આવ્યું, 2009 શું થઈ ગયું? પૂરું થઈ ગયું. 9 વર્ષ ક્યાં ગયા ખબર પડી? પાણીની જેમ 2009 આવીને પૂરું થઈ ગયું. હજી તો આપણે કે 2009 ચાલુ થયું નહીં, ઓક્ટોબર પૂરો થવાનો. વિચાર, ટાઈમ ફ્લાઇઝ. કાળ શું કરી રહ્યો છે? ઉડી રહ્યો. છતાં આપણે શું છે, માળા કરી આજે આ તો દિવાળી ક્રમમાંથી ઊંચા નીકળે. જ્યાં ભગવાનનું નામ લેવાની વાત આવે ને ત્યારે આપણે 25 બહાના મળી જાય. અમેરિકામાં આશ્રમ છે, પૂજ્ય સ્વામીજીનો અમેરિકામાં 23 વર્ષથી આશ્રમ. એટલે આપણે સ્વામી વિદિતાત્માનંદજી અમદાવાદ છે ને, દર વર્ષે વર્ષોથી આજે ત્યાં જાય. 89 થી સ્વામીજી 20 વર્ષથી દર વર્ષે 3 થી 4 મહિના સ્વામીજી ત્યાં હોય આશ્રમમાં ભણાવવા. પૂજ્ય સ્વામીજી ભારતમાં હોય ત્યારે ત્યાં સ્વામીજી જાય. એટલે શરૂમાં સ્વામીજી ગયા એટલે આપણે જેમ અહીંયા દિવાળીની રજા હોય, રજા હોય ને આપણે, અને ત્યાં બધી રજા હોય. લોકોને થેન્ક્સ ગિવિંગ રજા, ત્યાં જતી એ લોકોની રજા હોય. એટલે સ્વામીજી જયારે વર્ગો ચાલતા હોય તો બહારથી પણ લોકો જાય. આજુબાજુનો અડધા કલાકના અંતરમાં જે બધા રહેતા હોય એ લોકો સવારે શું કરે? પ્રવચન સાંભળવા, સત્સંગ કરવા જાય. એટલે એક બેન પેલા ડોક્ટર નિયમિત જાય. એટલે એક દિવસ સવારે પ્રવચન સ્વામીજીનો ક્લાસ પૂરો થયો એટલે કે સ્વામીજી કાલ તો રજા ને. એટલે કે કેમ? કાલે પેલું થેન્ક્સ ગિવિંગ છે. સ્વામીજી સામે બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો, કાલે રસોડું બંધ છે? રસોડું બંધ છે પણ સત્સંગમાં શું છે? ગુલ્લી મારી જવાનું. પેલા કોલેજમાં જેમ ગુલ્લી મારી જેમ સત્સંગમાં શું કરી દેવાનું? એટલે હું તો હંમેશા તમે તમારું પ્રવચન કરતા રહો ને, અમને ટાઈમ મળ્યો ત્યારે શું છે આવી બે છે જ નહીં સમય. આ સમજ ઈશ્વર ચિંતન કરવા માટે ખરેખર ગણતરી કરવા જઈએ તો કોઈ સમય છે. એટલે જ્યારે સમય મળે શું કરવાનું? એક માળા કરી લે. જ્યારે સમય મળે ને એક પાઠ કરી લેવાનો. જ્યારે સમય મળ્યો ને વાંચી લેવાનો. અને એટલા માટે કહે છે કે મન પર વિજય મેળવવો મુશ્કેલ છે, કારણ કે આજુબાજુ જયારે ભોગની પ્રધાનતા હોય, એમાં પાછું ટીવી આપણે જોતા હોઈએ. ટીવીમાં પણ શું હાલત છે? ભોગ જ છે. પેપરમાં પેલો લેખ આવે, પેલા એક બેનના 4 વાર લગ્ન છે. આજે વિચાર, આ સિરિયલો બધું જાત જાતનું બતાવે. જેટલી વાર લગ્ન થાય ત્યારે આપણા ધામધૂમથી જ લગ્ન થાય. 4થી વાર થાય તો શું છે? બિલકુલ કોઈ પ્રકારની વ્યવહારિકતા નહીં, કોઈ પ્રકારનો વિચાર નહીં, ભોગની પ્રધાનતા. અને આ આજકાલના છોકરાઓ આવું બધું જુએ એટલે પછી મા બાપ પાસે અપેક્ષા શું રાખે? પછી
પછી લાંબો સાથે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માંદો થાય. મન પર વિજય નથી, ભોગની પ્રધાનતા છે, કોઈ નિયમનું આચરણ કરવું શક્ય નથી, અને દીક્ષા ગ્રહણ કરવી શક્ય નથી. જો આ દીક્ષા લઈએ ને તો પછી પાલન કરવું પડે. એટલે કે છે દીક્ષા કરતું અશક્યત્વાત્. દીક્ષા લઈએ ને તો જયારે પાલન થતું હોય ને તો દીક્ષા લેવાની, બાકી શું કરવાનું? આપણને તો મંત્ર દીક્ષા લઈએ ને એ બંધન લાગે. દીક્ષા કરતું અશક્યત્વાત્ સપ્તાહ શ્રવણ મતમ. અને એટલે કે છે, અને એટલા માટે સુખદેવજી એવું કે છે કે આ શ્રદ્ધાપૂર્વક 1 સપ્તાહનું તમે શ્રવણ કરો. બીજું, રોગાત પુંસામ ચ આયુષ્ય ક્ષયાત. આ રોગ પણ છે, આયુષ્યનો શું છે? ક્ષય પણ છે. જો કળિયુગમાં આયુષ્યનું ક્ષય થઈ રહ્યો. ભોગે રોગ ભયમ. આપણું પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જેટલું આયુષ્ય છે એટલું આયુષ્ય કળિયુગમાં કોઈ જીવતું નથી. ભોગને કારણે આ શરીર શું થઈ જાય છે? ક્ષીણ થઈ જાય છે. એટલે પૂર્ણતઃ પહોંચતું નથી. એટલું જ નહીં, યદ ફલમ નાસ્તિ તપસા ન યોગેન સમાધિના અનાયાસેન તત્સર્વમ સપ્તાહ શ્રવણે લભેત. તપશ્ચર્યાથી, સમાધિથી, યોગથી જે ફળ મળતું નથી એ ફળ શું છે? આ સપ્તાહ શ્રવણથી અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. યજ્ઞાત ગર્જતિ સપ્તાહ સપ્તાહો ગર્જતિ વ્રતાત તપસઃ ગર્જતિ પ્રોચ્ચૈ તીર્થ નિત્યમ હિ ગર્જતિ. ગર્જતિ એટલે કે આ બધાથી શ્રેષ્ઠ છે. યજ્ઞથી પણ શ્રેષ્ઠ આ સપ્તાહ શ્રવણ છે. વ્રતથી પણ શ્રેષ્ઠ આ સપ્તાહ શ્રવણ છે. તપશ્ચર્યાથી પણ શ્રેષ્ઠ, તીર્થથી પણ શ્રેષ્ઠ આ સપ્તાહ શ્રવણ છે. યોગાદ ગર્જતિ સપ્તાહ ધ્યાનાદ જ્ઞાનાચ ગર્જતિ કિમ ભ્રુવો ગર્જનમ તસ્ય રે રે ગર્જતિ ગર્જતિ. આ ભાગવત સપ્તાહ એ શ્રેષ્ઠ છે. યોગાદ, યોગથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. ધ્યાન અને જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. શૌનક ઉવાચ આશ્ચર્યમ એતત્ કથિતમ કથાનકમ જ્ઞાનાદિ ધર્માન વિગણ્ય સાંપ્રત્ય. કે આ તો કઈક વિચિત્ર થઈ ગયું. અહીંયા મુખ્ય આ મહાત્માનું મુખ્ય વક્તા શ્રોતા કોણ છે? શૌનકજી શ્રોતા છે અને સૂતજી વક્તા છે. પુરાણની એક વિશેષતા, પેલા શ્રોતા વક્તા હોય એમાં બીજા શ્રોતા વક્તા આવે ને પાછા એની અંદર શું છે? બીજા પેલા. એટલે આપણે પેલા ભૂલી જાય પેલો ઓરિજિનલ કોણ છે. એટલે શૌનકજી સૂતજીને જયારે આ સપ્તાહ શ્રવણની વિધિની વાત કરી, સપ્તાહ શ્રવણનું મહાત્મ્ય જયારે સાંભળ્યું ત્યારે શૌનકજી સ્વયં કહે છે સાશ્ચર્યમ એતત્ કથિતમ કથાનકમ. આ તો બહુ આશ્ચર્યની વાત છે. તમે જે સપ્તાહ કથાની વાત કરી, ભાગવત પુરાણની વાત કરી, એ તો બહુ જ આશ્ચર્યકારક છે. નિશ્રયસે ભાગવતમ પુરાણમ જાતમ. આ ભાગવત પુરાણનો જન્મ શાના માટે થયો? નિશ્રેયસે, મનુષ્યને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે આ ભાગવતનો જન્મ છે. યોગ વિધાન સૂચકમ. અને એનું સૂચન કરનાર, એનું પહેલું નિરૂપણ કરનાર કોણ છે? નારાયણે બ્રહ્માજીને આ કથા કરી હતી. સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં બ્રહ્માજીને ખબર પડી નહીં શું કરવું, ત્યારે ભગવાને બ્રહ્માજીને નારાયણે, સ્વયં નારાયણે આ ભાગવત કથા બ્રહ્માજીને કરી હતી. જ્ઞાનાદિ ધર્માન વિગણ્ય સાંપ્રતમ. એટલું જ નહીં, આ ભાગવતમાં શું કરવામાં આવ્યું કે એક વિશેષતા છે. આ ભાગવત જ્ઞાનાદિ ધર્મ વિગણ્ય. વિગણ્ય એટલે શું છે? એને ગણકારવું નહીં. વિગણ્ય એટલે શું છે? આ જ્ઞાન આદિ જે બધા ધર્મ જે છે, મોક્ષ પુરુષાર્થ જેને કહીએ, જ્ઞાન જેને કહીએ, એ બધાને પણ અહીંયા ગણકારવામાં આવ્યું. કે આ પણ એક આશ્ચર્ય જ છે.
તો કે જ્ઞાન વગર મોક્ષની પ્રાપ્તિ કેમ થશે? જો વિચાર, જ્ઞાનથી જ મોક્ષ છે. તો કે આ જ્ઞાન આદિનો પણ અહીંયા તિરસ્કાર કરી દીધો. તો કે આવો તિરસ્કાર અહીંયા કર્યો, તો કે ખરેખર તિરસ્કાર નથી. જો સમજ, તિરસ્કાર એને ગણવામાં નથી આવ્યું એવું નથી. એનું મહત્વ તો છે જ. ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે જ ચાલી રહે. કોઈને અહીંયા નકારવામાં આવ્યા છે કે તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે એવું નથી. પણ કળિયુગમાં અંતઃકરણ શુદ્ધિ થવી, અંતઃકરણની એકાગ્રતા મેળવવી બહુ મુશ્કેલ છે. અને એટલા માટે જો અંતઃકરણ શુદ્ધ હશે, અંતઃકરણ નિર્મળ હશે, એકાગ્ર હશે, તો પછી જ્ઞાનમાં વાર લાગતી નથી. એટલે અહીંયા ભાગવતના સપ્તાહ શ્રવણને મહત્વ એટલા માટે આપવામાં આવ્યું કે આ એકાગ્રતા પૂર્વક શ્રવણ કરીએ તો તત્વજ્ઞાન અવશ્ય. સમજો, સહજ છે. તત્વજ્ઞાન તો શું છે? સહજ છે. તો એક આ વસ્તુ મનમાં સમજવાનું. તમારી આંખ ખુલ્લી હોય, મારા તરફ હોય, તો મારું જ્ઞાન તમારે મેળવવું પડે કે થાય? મન એકાગ્ર છે તો શું થવાનું? ના, જ્ઞાન કરવાનું નથી. જ્ઞાન થાય. આ સમજો. જો અંતઃકરણ શુદ્ધ હશે, અંતઃકરણ એકાગ્ર હશે, તો જ્ઞાન નહીં થાય એવો પ્રશ્ન છે. પણ આ કળિયુગમાં અંતઃકરણ શુદ્ધિ મેળવવી હોય, એકાગ્રતા મેળવવી હોય, તો આ ભાગવત કથા એ શ્રેષ્ઠ સાધન છે. આ જગતથી વૈરાગ્ય કેળવવો હોય તો ભાગવત કથા શ્રેષ્ઠ સાધન છે. આગળ મેં કીધું એમ છોડવાનું નથી. ભાગવત શ્રવણ કરીએ, ઈશ્વર ચિંતન કરીએ, આપોઆપ જગતમાં શું છે? જો વિચાર, જ્ઞાન થાય એમ કહીએ ને, મને તો વૈરાગ્ય કરવાનો હોય, વૈરાગ્ય પણ શું છે? થાય. જો આ સમજ. ત્રીજું, નિધિધ્યાસન કરાય કે નિધિધ્યાસન થાય? એનો શું છે? જ્યાં અનુકૂળ વાતાવરણ મનમાં બની ગયું, આપોઆપ શું થવાનું? ચિંતન થવાનું. પણ અનુકૂળ વાતાવરણ મનમાં બનાવવું પડે. એ અનુકૂળ વાતાવરણ કોણ બનાવી આપે છે? આ ભાગવત બનાવી આપે. ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ, ઈશ્વરની લીલાનું શ્રવણ કરીએ, આપોઆપ તમારી અંતઃકરણની ભૂમિકા એવી બની જાય જ્યાં વૈરાગ્ય થાય, ધ્યાન લાગે અને જ્ઞાન થઈ જાય. આ તિરસ્કારની ચર્ચા નથી. આ સમજ, ભાગવતના સાધનની શ્રેષ્ઠતા બતાવવામાં આવે છે કે ભાગવત સમાન અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે બીજું કોઈ સાધન કળિયુગમાં છે જ નહીં. અને જો અંતઃકરણ શુદ્ધ નહીં હોય તો બૃહદારણ્યકમાં કથા છે, બહુ સરસ આખ્યાયિકા છે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ, કે ઇન્દ્રને, જો આપણે અનેક કલ્પની વાત કરીએ છીએ, સમજવા, એક કલ્પમાં 14 મન્વંતર આવશે બધી ચર્ચા. 1000 યુગનો એક કલ્પ હોય અને કલ્પ દરમિયાન શું થતું હોય? આ ઇન્દ્રાદિ દેવતા એક જ હોય. અન્ય સર્વ જીવ જે છે એ ફરી ફરી જન્મ ધારણ કરતા રહે, પણ ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ જે છે એ સંપૂર્ણ કલ્પ પર્યંત ઇન્દ્ર એક જ હોય. અને જો કલ્પ બદલાતા રહેતા હોય તો ઇન્દ્ર પણ શું થવાનું? બદલાય જાય. અને દરેક કલ્પમાં અલગ અલગ જીવ ઇન્દ્રનું પદ પ્રાપ્ત કરે. એક કલ્પના ઇન્દ્રને કઈ પુણ્યની જાગૃતિ થઈ તો એને બ્રહ્મ જ્ઞાનની ઈચ્છા થઈ. બ્રહ્મ જ્ઞાનની ઇન્દ્રની ઈચ્છા થઈ અને એને નક્કી કર્યું, હું બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માજી પાસે જઈ, પ્રજાપતિ બ્રહ્માજી પાસે જઈને આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની માંગણી કરીશ. એટલે ઇન્દ્ર ક્યાં ગયા? આ બ્રહ્મલોકમાં ગયા.
ઇન્દ્ર બ્રહ્મલોકમાં ગયા તો ત્રણેય લોકમાં શું થવાનું? નરેન્દ્રભાઈ ક્યાં ગયા, ક્યારે સુઈ ગયા, નરેન્દ્રભાઈ ક્યારે આવવાના, પેપર વાળા શું છે ખબર જ. પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ હોય એનું દિનચર્યા શું હોય? એમ ઇન્દ્ર પ્રસિદ્ધ છે, સ્વર્ગનો રાજા છે, એ શું કરે એ સમાચાર શું થાય? ટીવી હોય કે નહીં હોય, પેપર હોય કે નહીં હોય, ત્રણેય લોકમાં શું થાય એ સમાચાર પહોંચી જ જાય. એટલે ઇન્દ્ર બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે બ્રહ્માજી પાસે ગયો, એ સમાચાર અસુર લોકમાં પહોંચી. અસુર લોકમાં સમાચાર પહોંચ્યા. એ વખતે અસુર લોકમાં રાજાનો વિરોચન. વિરોચનને થયું કે ઇન્દ્ર બ્રહ્માજી પાસે ગયો તો હું શું કામ બાકી રહી જાઉં, એટલે વિરોચને પહોંચ્યો હતો. અને ઇન્દ્રએ બ્રહ્મ જ્ઞાનની માંગણી કરી એટલે આપણા વિરોચને પણ શું કર્યું? હું શું કામ બાકી રહી જાઉં, મને બ્રહ્મ જ્ઞાન જ જોઈએ. બ્રહ્માજી વિચારે ઇન્દ્રને બ્રહ્મ જ્ઞાન જોઈએ અને આ તામસ વૃત્તિ વાળા વિરોચનને પણ શું જોઈએ? બ્રહ્મ જ્ઞાન. કરવું શું? એટલે બ્રહ્માજીએ શું કર્યું? બ્રહ્માજીએ કીધું આ શરીર બ્રહ્મ છે એવું ચિંતન કર. જા જઈને શું કર? ચિંતન. ઇન્દ્રએ શું કર્યું? આ શરીર બ્રહ્મ છે. નીકળે મનમાં પેલું ચિંતન શરૂ થઈ ગયું કે આ દેહ બ્રહ્મ છે. ત્યાં આપણે તળાવ પાસેથી પસાર થયા. તળાવમાં શરીરનું શું દેખાયું? પ્રતિબિંબ દેખાયું. પ્રતિબિંબ દેખાયું એટલે વિચાર કર્યો આ શરીરનું પ્રતિબિંબ પડ્યું. આ શરીર તો દ્રશ્ય છે, જડ છે, વિકારી છે, આ બ્રહ્મ હોઈ શકે. એટલે અડધેથી વળી પાછો શું છે? એ બ્રહ્માજી. વિરોચનને કીધું કે આ શરીર શું છે? બ્રહ્મ. ભાવતું તું ને વહી દે. અસુર લોકમાં જઈને બધાને કહી દીધું પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીએ મને કીધું આ શરીર તો બ્રહ્મ છે, એટલે હવે આ શરીરને હૃષ્ટ પુષ્ટ કરો. આ શરીરને શું કરો? ભોગ કરાવો. કારણ કે આ શરીર શું છે? બ્રહ્મ. ખાઓ પીઓ ને લહેર કરો. અને વિરોચન વેદાંત કહેવાય. અને શું કહેવાય? તામસિક વૃત્તિ હોય અને જો બ્રહ્મ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામાં આવે તો અર્થનો શું થઈ જાય? અનર્થ થઈ. અમેરિકા જાઓ પછી એમ કહો કે સર્વ બ્રહ્મ છે, એટલે પછી પેલો ગ્લાસ પણ શું કહેવાય? સર્વ બ્રહ્મ છે. તો પછી ખાવા વાંધો છે, પીવા વાંધો છે. અને વિરોચન વેદાંત કહેવાય. શું કહેવાય? પાણી બ્રહ્મ છે અને બાટલી શું છે? અધિકારીત્વ નહીં હોય અને બ્રહ્મ જ્ઞાન આપવામાં આવે તો એને પોતાને શું થાય? નુકસાન. અધિકારીત્વની જરૂર. અને અધિકારીત્વ હોય તો બ્રહ્મ જ્ઞાન થતા વાર લાગતી નથી. જો એટલા માટે વેદાંતનો પ્રારંભ શામાંથી થાય? અધિકારીથી થાય. સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી ઉચ્યતે. આ સાધન સંપન્ન વિવેક, વૈરાગ્ય, ષટકાદિ સંપત્તિ, સમાધિ ષટક સંપત્તિ, મુમુક્ષુત્વ. પણ આ બધું લાવવામાં તો આપણે શું છે? દમ નીકળી જાય. શું કહેવાય? એટલે કે છે આ વિવેક કરવો, વૈરાગ્ય કરવો, સમાધિ ષટક સંપત્તિ, મુમુક્ષુત્વ મેળવવું. એટલે કે આ તમારા વેદાંતની ભાષામાં આ સાધન ચતુષ્ટયની ચર્ચા કરવા કરતા આ ભાગવત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરીએ, અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ જાય, કરવી પડે નહીં. પેલો વેદાંતી બિચારો મહેનત કરતો જ રહે, પેલો વિવેક કરતો રહે, માન વિવેક જાગૃત થાય. આ દિવાળી આવી
એટલે ફટાકડા ફોડવાના એટલે પેલો આમ દિવાસળી લે આમ લગાવે ફટાકડાને આમ લગાવે ફૂટે કેમ ભેજ લાગી ગયો, શું કહેવાય, હવાઈ ગયો. એમાં સંતાનના ભોગ કરીને બુદ્ધિ શું છે. ચિન્મયાનંદજી બહુ સરસ કહેતા કે પેલા ગુરુજી તો આમ દિવાસળી કરે, બ્રહ્મ છે. અને સુખદેવજી શું કે છે, અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું હોય તો શુદ્ધિ માટે ભાગવત શ્રેષ્ઠ સાધન. મનને એકાગ્ર કરવું હોય તો આ ભાગવત શ્રેષ્ઠ સાધન. કળિયુગનો સ્વભાવ છે આવો. અને એટલા માટે ભાગવત દ્વારા જ આપણને અંતઃકરણ શુદ્ધિ મળે, વિવેક જાગૃત થાય. જો આગળ કીધું અજ્ઞાન, મોહ, મદ, અંધકાર નાશમ, આ બધાનો નાશ કરનાર છે, અંતઃકરણ શુદ્ધ કરનાર છે. અને એટલા માટે જ કે છે આશ્ચર્ય. સૌનકજી કે છે અત્યાર સુધી મેં ઘણું બધું સાંભળ્યું, પણ આ ભાગવત શાસ્ત્ર દ્વારા અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય, બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય, અને એ પણ સપ્તાહ શ્રવણથી. આશ્ચર્ય છે, ભાગવત શાસ્ત્ર આટલું શ્રેષ્ઠ છે, મને ખબર નથી. આ સુખજી તમારા મુખે આ શ્રવણ કર્યું ત્યારે મને ખબર પડી કે ભાગવત શાસ્ત્ર આટલું શ્રેષ્ઠ શાસ્ત્ર છે. સૂતજી કહે યદા કૃષ્ણ ધરામ ત્યક્ત્વા સ્વપદમ ગંતુમુદ્યતઃ, કે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આ ધરાનો ત્યાગ કરીને પોતાના પદ પર જવા તૈયાર થયા, એકાદશમ પરિશ્રુત્ય અપી ઉદ્ધવ વાક્યમ અબ્રવીત, કે ત્યારે એકાદશમ, જો અહીંયા એકાદશમ એટલે કે 11મો સ્કંદ. એકાદશ 11મો સ્કંદ એટલે કે છે જ્યારે ભગવાન આ શરીર પોતાની અવતાર લીલાનું ભગવાન સંવરણ કરતા હતા, જ્યારે એનું સંકલન કરી રહ્યા હતા ત્યારે ઉદ્ધવજી ત્યાં પહોંચી ગયા. ઉદ્ધવજી કહે કે ભગવાન તમારા વગર હું રહી શકું નહીં. શ્રી કૃષ્ણની સેવા એ જ ઉદ્ધવજીનું જીવન હતું. વિચારી સેવા કરવી એટલી સહેલી નથી. અને એમાં શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવી તો શું છે કે ભગવાન ક્યારે કઈ લીલા કરે અને ક્યારે આપણી બુદ્ધિ મોહિત થઈ જાય અને ભગવાન પરથી શ્રદ્ધા ઉઠી જાય. જો આ સમજો, ભગવાનની લીલા એવી હતી, છતાં પણ ઉદ્ધવની શ્રદ્ધાને ક્યારેય કોઈ ઠેસ નથી પડી. ભગવાને ગમે એવી લીલા કરી હોય, ભગવાને ગમે એવું કૌતુક કર્યું હોય, ઉદ્ધવજીએ ભગવાનના વર્તન પ્રત્યે, કર્મ પ્રત્યે ક્યારેય કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. આ ઉદ્ધવજીની સેવા. આવા ઉદ્ધવજીને બહુ દુઃખ થયું કે ભગવાન તમે મને છોડીને જતા રહેશો, તમારા વગર હું નહીં રહી શકું. ત્યારે એકાદશ સ્કંદમાં ભગવાને ઉદ્ધવને જે ઉદ્ધવ ગીતાનો ઉપદેશ કર્યો. એટલે સૂતજી કહે છે શૌનકજી તમને જેમ આશ્ચર્ય થયું એવું જ આશ્ચર્ય કોને થયું હતું? ઉદ્ધવજીને પણ આશ્ચર્ય થયું હતું. ઉદ્ધવ હતી પરિશ્રુત્ય, ભગવાને જે જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો એ જ્ઞાનનો ઉપદેશ શ્રવણ કરીને ઉદ્ધવજીને પણ આશ્ચર્ય થયું. ઉદ્ધવ ઉવાચ ત્વં તુ યાસસી ગોવિંદ ભક્ત કાર્યમ વિધાય ચ મચ્ચિત્તે મહતી ચિંતા તામ શ્રુત્વા સુખામવઃ. ભગવાન તમે અહીંયાથી જવાના છો એવું જાણીને મારા મનમાં બહુ દુઃખ થયું. ભક્ત કાર્ય વિધાય, તમારા ભક્તોના કાર્યની પૂર્ણતા કરીને તમે પરમધામ જઈ રહ્યા છો. મચ્ચિત્તે મહતી ચિંતા, મારા મનમાં બહુ મોટી ચિંતા થઈ રહી છે. શ્રુત્વા સુખમાવહ, પણ આ એકાદશ
સ્કંદમાં જ્ઞાનનો તમારા મુખે ઉપદેશ સાંભળીને મારા મનમાં પણ શાંતિનો નિરાંતનો અનુભવ છે. આગતઃ અયમ કલિ ઘોરઃ ભવિષ્યન્તિ પુનઃ ખલાઃ તત્સંગ સંગેનૈવ સંતઃ અપી ગમિષ્યતિ ઉગ્રતામ યદા. કે હવે કળિયુગ આવી રહ્યો. આગતઃ અયમ કલઃ, આ કળિયુગ આવી રહ્યો છે. ભવિષ્યન્તિ પુનઃ ખલાઃ, ભગવાન અત્યારે તો તમે જે પણ અસુરો છે, ખલ છે, આ બધાને તમે શું કર્યું છે? નાશ કરી દીધો. પણ કળિયુગ આવવાથી વળી પાછા બધા અસુરો આવી જશે. તત્સંગે નૈવ સંતઃ અપી, અને એવા અસુરોના સંગથી, એવા ખલ કપટી લોકોના સંગથી સંતોમાં પણ ઉગ્રતા આવી જશે. સદા ભારવતી ભૂમિ ગોરૂપાયમ કમાશ્રયે. હે ભગવાન, આ ગોરુ પૃથ્વી જે છે એ ભારતી દુઃખી થઈ જશે. કોને આશ્રય જશે ભગવાન? કે ભગવાન તમે તો અહીંયા રહેશો નહીં, વળી પાછા જયારે અસુરો રાક્ષસોનો અહીંયા ઘડી પ્રભાવ પડશે, અધર્મ અહીંયા હશે, કળિયુગ હશે, તો માં પૃથ્વી કોને શરણે જશે? કમાશ્રયે અન્ય ન દૃશ્યતે ત્રાતા ત્વત્તઃ કમલલોચન. હે કમલલોચન પરમાત્મા, તમારા સિવાય બીજો કોઈ આશ્રય દેખાતો નથી. અતઃ સત્સુ દયામ કૃત્વા ભક્તવત્સલ માવ્રજ. અને એટલા માટે આ સત્સુ દયામ કૃત્વા, સાધુ પુરુષો પર, ભક્તજનો પર દયા કરીને ભગવાન તમે આ પૃથ્વી છોડીને ક્યાંય જશો નહીં. ભક્તાનાં સગુણ જાતઃ નિરાકારોપી ચિન્મય. ચૈતન્ય સ્વરૂપ માત્ર પરમાત્મા તમે છો, નિર્ગુણ નિરાકાર છો, પણ ભક્તોની પ્રાર્થના સાંભળીને તમે પણ સગુણ સાકાર બનીને અહીંયા ઘડી પધાર્યા છો. હવે પૃથ્વી છોડીને ક્યાંય જશો નહીં. તદ્યોગેન તે ભક્તા કથમ સ્થાસ્યન્તિ ભૂતલે. જે ભક્તો માટે થઈને તમે સગુણ સાકાર રૂપ ધારણ કર્યું છે, તમે જો આ લોક છોડીને જશો તો આ ભક્તોનું પણ શું થશે ભગવાન? એ ભક્તોની કેવી દશા થશે? નિર્ગુણ ઉપાસને કષ્ટમતઃ કિંચિત વિચારય. અને આ કળિયુગમાં નિર્ગુણનું ચિંતન કરવું તો લગભગ અશક્ય જેવું થઈ ગયું છે. નિર્ગુણનું ચિંતન કરવું મુશ્કેલ થઈ જશે. કષ્ટમતઃ, બહુ કષ્ટકારી છે. અને એટલા માટે કિંચિત વિચારય, ભગવાન ફરી કઈ પુનર્વિચારણા કરો. આ પૃથ્વી છોડીને જવાનો વિચાર તો કર્યો, પણ એ વિચારને જરા ફરીથી વિચાર આપો. ઇતિ ઉદ્ધવ વચઃ શ્રુત્વા પ્રભાસે અચિંતયે ધરી. આવું જયારે ઉદ્ધવજીએ કીધું ત્યારે ભગવાને સ્વયં ફરીથી વિચાર કર્યો કે ઉદ્ધવજી જે કહી રહ્યા છે વાત તો સાચી છે, કે કળિયુગ આવી રહ્યો છે, ફરીથી બધા અસુરો આવશે, ભોગ આવશે, કપટ આવશે, આ ભક્તોની દશા શું થશે? મારા ભક્તો શું કરશે? આમ ભગવાનને પણ પોતાના ભક્તોની, સાધુ સંતોની ચિંતા થઈ ગઈ. અને ભગવાન આ રીતે પ્રભાસ પાટણમાં બેઠા હતા ત્યાં ભગવાને પણ વિચાર કર્યો, ભક્ત અવલંબનાર્થાય કિમ વિધેયમ મયા ઇતિ. તો પછી આ મારા ભક્તોના આલંબન માટે, મારા ભક્તોના કલ્યાણ માટે મારે કંઈ કરવું જ જોઈએ. હું શું કરું? એના માટે ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા. સ્વકીયમ, સાંભળજો, સ્વકીયમ યદ ભવે તેજ તચ્ચ ભાગવતે અદધાત. ત્યારે ભગવાને શું કર્યું? એમનું પોતાનું જે તેજ હતું એ તેજ કોને આપી દીધું? આ ભાગવતમાં પોતાના તેજનો પ્રવેશ કર્યો. એટલો જ નહીં, તિરોધાય તિષ્ઠો પરવિષ્ઠો યમ શ્રીમદ ભાગવતાર્ણવમ. ભગવાન તિરોધાન થઈ ગયા અને ભગવાન વૈકુંઠ લોકમાં નહીં ગયા, ગોલોકમાં નહીં ગયા, પણ ક્યાં? પ્રવિષ્ટોયમ શ્રીમદ ભાગવતાર્ણવમ. આ ભાગવત સાગરમાં જ ભગવાને શું કર્યો? પ્રવેશ કરી દીધો. તેને યમ વાંગમયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરે હે. અને એટલા માટે હે સૌનકજી, આ ભાગવત તો ભગવાનનું શું છે? વાંગમયી મૂર્તિ છે. પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા સ્વયં ભાગવત છે, સ્વયં પરમાત્મા ભાગવતમાં પ્રવેશ્યા છે. અને એટલા માટે ભાગવત કથા માટે ક્યારેય કોઈ આશ્ચર્યનું વર્તન નથી.
નથી. કોઈ આશ્ચર્ય પામવાની જરૂર નથી. આ ભાગવત સ્વયં કોણ છે? પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરે વાંગમયી મૂર્તિ. આ ભાગવત તો ભગવાનની વાંગમયી મૂર્તિ છે. આશ્ચર્ય પામવાની કોઈ જરૂર નથી. સેવનાથ શ્રવણાથ પાઠાત દર્શનાથ પાપનાશિની. ભગવાનની આ વાંગમયી મૂર્તિ, આ શબ્દાત્મક જે ભગવાનની મૂર્તિ છે, એ મૂર્તિના દર્શન માત્રથી, સેવન માત્રથી, શ્રવણ માત્રથી, પાઠ કરવા માત્રથી પાપનાશિની, સર્વ પ્રકારના પાપનો એ નાશ કરનારી છે. અને એટલા માટે શૌનકજી આ તો સ્વયં ભગવાન છે. જો આ સમજ, શ્રુતિ માતા પણ સ્વયં ઈશ્વર છે. શ્રુતિ માતા પણ કોણ છે? સ્વયં ઈશ્વર છે. અંબત્વામ અનુસંદધામિ ભગવદ ગીતે ભવદ. ભગવદ ગીતા પણ કોણ છે? અંબત, સાક્ષાત અંબા માતા છે, શ્રુતિ માતા છે. એ જ રીતે ભાગવત તો કોણ છે? સ્વયં પરમાત્મા. સ્વયં પરમાત્માએ જયારે લીલા અહીંયા ઘડી સંકેલી લીધી તો ભગવાન ક્યાંય ગયા નથી. ભગવાન અહીંયા ભાગવતમાં જ પ્રવેશી લીધો. અને એટલા માટે આ ભાગવતનું શ્રવણ કરવું, દર્શન કરવું, ભાગવતનો પાઠ કરવો એ આપણા કલ્યાણ માટે છે, આપણા અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે છે, પાપનો નાશ કરનારી છે. આમ ભાગવત એ સ્વયં પરમાત્મા, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં શ્રીમદ ભાગવત છે. અને જો શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં ભાગવત હોય તો પછી એના લખેલા એક એક શબ્દમાં કોઈ સંશય કરી શકાય એમ છે. આગળ આપણે કાલે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તા ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણાः સन्तુ નિર્ભયાः ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ્ ભવેत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय